नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को मैथमेटिक्स टूल दे विचों आएगा टॉपिक आना अपने को डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वर्ड का मीन की है बेटा, ठीक है। और दूजी गल डिफरेंशिएशन दी रिक्वायरमेंट सानू फिजिक्स दे विच कदों कदों पैनी है, ठीक है। किहड़ियां वो अपने कोल ऐसा इदां दीयां कंडीशंस होणगियां जदों सानू डिफरेंशिएशन दी लोड़ पैगी। इस चीज नू समझण लई कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करांगा। हुण समझियो पहलो लेट मी से कि तुहाडे कोल कोई एक इक्वेशन लिखी इस वे ना y equal to fx। पहले सिर्फ समझण वाला काम है, समझियो, नोट वाला कुछ नहीं आना। x square plus 5x minus 6। बेटा मैं एक इक्वेशन लिखी है y is equal to function of x। मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ कि y ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, मतलब y ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। और अपने माइक ऑफ कर लो बेटा। हूं y is a function of x और y ਦੀ x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। इतनी गल समझ लगी जो बोलिया मैं? यस सर। यस सर। सर कोई फैक्टर कहियो क्या रिपीट करियो एक बार। चैतन्य थोड़ा ध्यान से समझना शुरू करो बेटा। नहीं आया था भी क्या ਆਪਾਂ इतनी गल कही है कि y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ -6 ਆ ਜੂ। ਜੇ मैं x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂ y ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂ y ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ when you change the value of x। ਤੇ बेटा ਜਦੋਂ x ਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ y ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ, ठीक है। कुछ एक चीज़ां स्टार्ट च लवांगा फिर आप अपने वाले टॉपिक पे पहुंचांगे। पर जो भी मैं x की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी पुट अप करा, क्या इथे -6 वाली टर्म च x की वैल्यू नु चेंज करन नाल कोई -6 वाली टर्म च चेंज आएगी? नो सर नो। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਆ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ y ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀ h ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭਰੋਗੇ ਤੇ y ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ और आ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। क्या ये गल समझ लगी? यस सर। यस सर बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट आ गए है ना। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਨਾ मैं जो स्टडी करना चाह रहा कि y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚ क्या ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ when we change the value of x। ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ कि find the change in value of y। बेटा समझो गल ध्यान जो दसदा पिया find the change in value of y when we change the value of x। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਚੇਂਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਾਂਗੇ differentiate y with respect to x। ठीक है differentiate y with respect to x। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ when methane gas will burn in presence of oxygen then it give carbon dioxide gas and ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ water। ਹੁਣ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ methane gas burn in presence of oxygen, ठीक है, it gives CO2 plus water। यानी आप इक्वल एसएच केमिस्ट्री च उससे पूरे सेंटेंस ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ। ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਵੀ मैथ ਦੇ अंदर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ
कि y ਦੀ ਚੇਂਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ x ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ y ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨੂੰ d ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ y ਨੂੰ, ठीक है, differentiate y when you change x, differentiate y with respect to x, मतलब ये होया x दी change dy सारी इकट्ठी टर्म बोलनी होए तो मैं कहूंगा change in value of y when you change the value of x, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਡ ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ differentiate short ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ differentiate y with respect to x, y ਦੀ डिफरेंशिएशन करो, ठीक है जी, when we as such change x, यानी उस पूरे लंबे सेंटेंस ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ dy/dx ਲਿਖੋ। क्या ये लाइन समझ आई? हाँ जी सर। यस सर। Yes, sir. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ, 2 ਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 40 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ 190 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, 4 ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, द पोजीशन ऑफ ए कार, जो बोलागा सिर्फ उन्हें सुन लियो, बाद चो प्रॉपर ढंग ना चलांगे। पोजीशन ऑफ ए कार चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन ऑफ ए कार चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम according to the relation x equal to 5t² plus 4t minus 6। बेटे कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं हैगी ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਲਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਲਿੱਤੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -6 ਮੀਟਰ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆ x ਐਕਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਡ ਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ origin ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ origin ਆ, ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ कार -6 मीटर ते आ, ਇਹ ਮਤਲਬ origin ਤੋਂ 6 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਾਰ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ A ਆ, ਜਿਹੜੀ origin ਤੋਂ 6 ਮੀਟਰ ਬੈਕ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? यस सर। हाँ जी सर। Yes. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यस सर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਭਰੀ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਭਰੀ, 3 ਸੈਕਿੰਡ ਭਰੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, 2 ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ? मूव कर रही है। ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। जी सर। ਕਾਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ 9th ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਵਾ ਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? हाँ जी सर। यस सर। यस। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹਨਾ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। हाँ जी सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो मैथमेटिकली लिखना ना, ਹੁਣ velocity change in position ਆ,
ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੀਓ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਾਂਗਾ find the change in position of x find the change in position of x when you change the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ time ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ dt ਮੇਰਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਾਈਮ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ dx ਮੇਰੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਓਵਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ हाँ जी सर सर ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਓ हाँ जी सर यस सर क्या किसी ਨੂੰ ਇਨੀ ਟਰਮ ਸਮਝਣ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੇਟੇ आगे समझ sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ x 5t² + 4t - 6 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ velocity of the particle after 2 seconds calculate velocity of the particle after 2 seconds मैं उस चीज ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ x ਦੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜੂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ t ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਭਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫਟਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜੂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਟਰਮ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ v d/dt ਆਫ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਏਗਾ d/dt ਆਫ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ x ਵਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ d/dt ਆਫ 5t² + 4t - 6 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਬੱਚੇ यस सर हाँ जी सर यस सर ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ यस velocity सर ਚਾਹੀਦਾ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ d/dt ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ x ਨੂੰ ਔਰ x ਮੇਰਾ ਆ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹਜੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ क्या इतनी गल पहले समझ आई हाँ जी सर यस सर यस सर एक और एग्जांपल दे रहा हूं ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫੇਰ ਉਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਦੀ ਘਟ ਗਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਹੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ 10th ਵਿੱਚ 9th ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਮਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਆ ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 0 ਸਪੀਡ ਸੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ 0 ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ 2 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ 40 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ
3 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 79 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੀਡ ਘਟ ਗਈ, ਸਪੀਡ ਮੇਰੀ ਚੌਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ will continuously velocity will going on changing। Yes, sir. Yes, sir. डेटा लिख लवा कि वेलोसिटी टाइम के हिसाब नाल चेंज हो रही और वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ इक्वेशन ਦੇ अकॉर्डिंगली टाइम ਦੇ ਜਿਹੜੇ रिलेशन ਦੇ हिसाब नाल चेंज ਹੁੰਦੀ ना वो आ रिलेशन है 4t क्यूब - 6t + 7। फिर अपनी मर्जी नाल ਆਪਾਂ इक्वेशन लिख ਦਿੱਤੀ कि आ टाइम ਦੀ ਉਹ इक्वेशन आ टाइम ਦੀ फॉर्म ਚ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ वेलोसिटी चेंज ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ t 0 ਭਰਾਂ ਉਦੋਂ वेलोसिटी ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ, 2 ਭਰਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ, 3 ਭਰਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ वेलोसिटी ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ Yes, sir. sir. Yes, sir. ਨਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ y ਦੀ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ y ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ x ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ x ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ t ਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੀਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ? ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ x ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕੌਣ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? Differentiate v or with respect to time. ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਾਂਗੇ? ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ v, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਯਾਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਿਆ 9th ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਟਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਨੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैलकुलेट करनी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी, तो की करना पैना वेलोसिटी ਦੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ d/dt of v ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿਓ 4t क्यूब + 6t ਜਾਂ -6t ਜੋ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਪਲੱਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ? So जब एक quantity with respect to another quantity change होती है। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦੈਟ ਚੇਂਜ, ठीक है, तो then we are always using the concept of differentiation। clear है जी? करा रूल शुरू है हम? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डन बेटा। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। एक एग्जांपल ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। 4x + 3y²। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? a + b whole square by 10। ਬਿਲਕੁਲ, a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਲਗਾ ਦੋ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ a² + b² + 2a into b। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ? ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਦੇ ਤੇ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਇਹ ਸੀਗਾ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ a² + b² + 2ab। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿਤੇ। a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ।
ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਜੀ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ? यूज करते में सर use, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਡਰਾਈਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? नहीं सर No, sir. no sir, no sir, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜੁੜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। तो मैथमेटिक्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਉਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆਉਗੇ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ ਜੀ? हाँ जी सर yes sir, Yes, sir. ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, let y equal to a into x power n plus bx plus c। मैं तीन तरह दी टर्म्स लेती हैं दे अंदर, सिंपल सिर्फ ले लगी। इस पूरी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करना, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ फाइंड dy by dx, find dy by dx यानी y ਨੂੰ डिफरेंशिएट ਕਰੋ with respect to x। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, dy by dx of a into x power n plus bx plus c ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ ਬਈ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਚ ਫਸਟ ਹੋਏਗਾ if y equal to x power n, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਵਰ ਰੂਲ। ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਲਿਖੀ ਆ, ਜੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ then dy by dx of x power n। ਤੁਸੀਂ dy by dx ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ y ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ x ਪਾਵਰ n ਦੀ, ਤੇ ਰੂਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ n into x, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ओरिजिनल ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੀ n ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰੂਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ d by dx ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮ ਚ ਇਸ ਟਰਮ ਦੀ, ਇਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ d by dt of t power 5, t power 5 ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੂਲ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ 5 into t power 4, ਯਾਨੀ t raised to power 5 ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 into t power 4 ਆਏਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ d by dt ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ। d by dt ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਰਮ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ d by dt ਦਾ ਸਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। क्या आप पहला रूल समझ आया? हाँ जी सर Yes, sir. Yes, sir. yes sir, समय लगी बेटे इन्हीं गल? Yes, sir. हाँ जी yes sir, ये हैगा मेरा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हैगा जे तुसी किसी टर्म नु डिफरेंशिएट करन लगे वो चीज़ा ले लेने, if y equal to c,
c ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 5x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 6x 7 ਹੁਣ x ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਸ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਹੋਗੀ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ y 5t² 4t 6 ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 2 3 4 ਕੁਝ ਵੀ ਭਰਾ क्या 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਊ नो सर No, sir. No, sir. ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 6 ਦੀ ਚੇਂਜ 0 ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਫੈਕਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਚੇਂਜ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆ ਟਰਮ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ d/dx of c ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ y ਆ ਪਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਵੇਲੇ c ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ c ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਚ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਲਿਖੀ ਟਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਲਿਖੀ ਟਰਮ ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਟਰਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 0 ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ Yes, sir. सर यस सर ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੇਟੇ ਹਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲਈਓ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ t³ + 6 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ x t³ + 6 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਫਟਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ t = 2 ਸੈਕਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ v = dx/dt ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ Yes, sir. Yes, sir. Sir. ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ d/dt ਆਫ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾ t³ + 6 ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ 2 ਟਰਮ 3 ਟਰਮ 4 ਟਰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਟਰਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗੀ v = d/dt of t³ ਇੱਕ t³ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਇੱਕ 6 ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਵਾ t³ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ d/dt ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਪਾ ਦਿਓ d/dt of 6 ਕੀ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, यस sir. सर Yes, sir. ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰੂਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਯਾਨੀ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹ ਮਤ 3 - 1 2 ਆ ਜਾਏਗਾ Sir, 3t² + 0. ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ 3t² + 0. 3 ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ t³ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਜਿਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 0 ਆ ਗਈ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3t² ਆ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢੋ when time t = 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਓਕੇ t = 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ 3 × 2²
ठीक है जी 4 into 3 12 मीटर पर सेकंड उस ऑब्जेक्ट दी वेलोसिटी होएगी दूजे सेकंड दे उत्ते जाके क्या आ गल समझ आई Yes, sir. Yes, sir. पूरे न्यूमेरिकल्स किसे स्टेप ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਇਸ न्यूमेरिकल ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ न्यूमेरिकल ਇਦਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ मतलब किसी पार्टिकल की पोजीशन इस इक्वेशन के हिसाब ਨਾਲ चेंज ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੰਨ ਲਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ x 15 ਮੀਟਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 9th ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢ ਦਿਓ पर हुण जेडी टर्म आ रही है ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚੇਂजेस ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਿੰਪਲ x ਓਵਰ t ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ x ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਚ t ਕਿਊਬ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏਗੀ 6 ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਐਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰਮ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰੂਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮ ਬਣੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਬੇਸ t ਆ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਇਹ ਮੈਂ 3 ਤੇ t ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਨਵੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਯਾਦ ਵੀ Yes, sir. सर होल स्क्वायर करना होता है कि नहीं करना होता ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ होल स्क्वायर करेंगे जैसे nx को मतलब कि होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ x को स्क्वायर लगाएंगे 3t ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ नहीं होया 3t t ਦਾ पे नहीं होया ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ t ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲੇ t ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਕਲੀਅਰ ਆ हाँ जी सर ਪਲੱਸ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਜਿਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਟਰਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਲਈ 6 ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 0 ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ 3t² यानी इस इक्वेशन ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3t² ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਦੱਸੋ ਦੂਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਆਪਾਂ t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੋ ਮੇਰੀ ਦੂਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ क्या रूल क्लियर यस सर Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड रूल देखते हैं जी इस तो बाद यही दोनों के दोनों रूल ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ठीक है कांस्टेंट भी होवे वेरिएबल भी होवे मतलब आ चीज मैंने ने कहता कि डिफरेंशिएट ठीक है आप इधर लिख देंगे इफ y इक्वल टू a into x पावर n ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵਾ ਤੇ x ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ dy/dx ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ a into x ਪਾਵਰ n ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਚ ਆਏ ਹੋਣ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 0 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ मतलब a बाहर काट दियो ਤੇ d/dx of x ਪਾਵਰ n ਲਿਖ ਲਓ x ਪਾਵਰ n ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ x ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ a ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ a ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ
ਤੇ ਇਸ ਟਰਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਯਾਨੀ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। मतलब ये आ गया a इतना ही, उस तो बाद n into x पावर n minus 1 ये डेटा माजू, ठीक है। एग्जांपल लिख रहे हैं फिर बात चलो समझ लियो। d by dt of 3 into t power 4 वो कहना जी टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਚ 3 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇੱਥੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਭਰੂੰਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ 3 ਐਸ ਸੱਚ ਆ ਜੂ d by dt of t ਪਾਵਰ 4 ਆਏਗਾ ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਇਧਰ ਇਦਾਂ ਹੀ into 4 into t ਪਾਵਰ 3 यानी इनको सॉल्व करके डिफरेंशिएशन 12 into t क्यूब। क्या गल समझ आई? yes sir हाँ जी सर। Yes, sir. yes sir क्लियर है सारियां नु रूल थर्ड जेड़ा बोलदा पिया? हाँ जी सर। नहीं सर, रिपीट कर दो। सर रिपीट कर दो। हां बच्चे जरूर। आपा ये क्या कि जदों एक कांस्टेंट टर्म भी ते वेरिएबल दोनों इकट्ठे आए होण और प्रोडक्ट फॉर्म च पए ते रूल ये होएगा ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ t ਪਾਵਰ 4 ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। यस सर। ਤੇ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ t ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ 4 ਸੀਗੀ, 4 ਨੂੰ t ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ 4 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਆ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ 12 into t क्यूब। समझ आया? यस सर। हाँ जी सर। yes sir yes sir ਚਲੋ Yes, sir. ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ y equal to a into x ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਹੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੂਲ ਆ। ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ 1 ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਵਰ 2 3 4 5 ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ a into x ਦੀ ਤੇ ਰੂਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, a ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ d by dx of x ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਰਮਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ dx ਨਾਲ dx ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਨੀ a into 1 ਬਰਾਬਰ a ਆ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਆ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ d by dx of x ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ ਦਿਖਦੀ ਤੇ 1 ਪਾਵਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। हाँ जी सर। yes sir ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਲਗਾਵਾਂ a ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਲਗਾਵਾਂ 1 into x ਪਾਵਰ 1 minus 1। ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ यानी अपने को 1 minus 1 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂ a into 1 करूंगा तो a ही रह गया ਤੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆ ਗਈ। ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਵੇ ਉਹ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ? 1 1 ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ a ਆ ਗਿਆ। Yes sir। yes sir yes sir ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅਰਸ਼ੀਆ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Okay. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸ ਵੇਲੇ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸਿੱਧਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ 1 ਬਣਨੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਵਾਂ, example d by dt of 3 into t ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ
ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਲ ਲਿਖਾਂ 3  d by dt of t ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ 1 ਬਣਨੀ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 3 ਆ ਗਈ। 3 ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ Yes, sir. ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਚ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋਗੇ।